सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हां तुहाडे नाल मनप्रीत खुलर ते बुलेटिन का आगाज करांगे अज दी पहली खबर दे नाल। टोहाना थाने च रात नूं किसानां ने धरना दिता ते दो किसानां दी रिहाई ना होण ते विगड़िया पूरा मामला। राकेश टिकैत, गुरनाम चडोली, जोगिंद्र यादव धरने ते बैठे हुए सन। दोनों किसानां दी रिहाई दी मंग नूं लैके धरना लगातार जारी रहा। वड्डी गिनती दे विच महिलावां भी डटियां रहियां उस धरने दे विच ते पहला विधायक दविंदर बबली ने मंगी सी माफी। टोहाना थाने च रात नूं किसानां ने लगातार धरना दिता ते दो किसानां दी रिहाई ना होण ते मामला लगातार विगड़दा रहा। राकेश टिकैत ते गुरनाम चडोली, योगेंद्र यादव धरने दे विच बैठे हुए सन ते दोनों किसानां दी रिहाई दी मंग नूं लैके धरना लगातार जारी रहा ते वड्डी गिनती दे विच महिलावां भी डटियां रहियां। पहला विधायक दविंदर बबली ने मंगी सी इस तो माफी। हम यहाँ बात सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ समाधान करने आए हैं। हजारों किसान यहाँ इसलिए आए हैं कि ये प्रकरण समाप्त हो। हम खुले दिल से बात करने को तैयार हैं। हम जिद नहीं कर रहे, अहंकार नहीं कर रहे, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ का हरियाणा का पुलिस प्रशासन अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। पहला विकल्प हम इनको दे रहे हैं कि भाई आप हमें गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार ये करना नहीं चाहते, डरे हुए हैं। तो किसानों ने ये फैसला किया है कि फिर हम यहीं पे अब धरना शुरू कर देते हैं। हम बैठ गए हैं और जब तक ये मामला नहीं सुलझता अब किसानों को यहीं अपनी छावनी बनानी होगी। नहीं, विधायक वाला फैसला तो हो गया, उसने वापसी करने की बात कर ली और वो अपने केस भी वापसी ले लगा और उसने अपना सॉरी फील कर लिया। लेकिन जो दूसरे केस हो रही है, पुलिस का नहीं पता कि कौन सा केस बना रही है। ये तो वे दो लड़के भी छूटेंगे, उन पर केस कौन सा है, नहीं तो हम यहाँ गिरफ्तारी देंगे, हम यहाँ से जाना ही नहीं हमको। जानकारी के लिए साडे नाल साडे सहयोगी परमजीत सिंह टोहाना तो जुड़े हुए ने। तो परमजीत, दो किसानां दी रिहाई दे लई जो है किसान लगातार धरना दिंदे हुए नजर आ रहे हैं ते महिलावां ने भी उन्हां दा लगातार साथ दिता है। इस ते की है होर पूरी जानकारी? जी, पूरी रात जिहड़े किसान ने धरने ते बैठे रहे भी हुण भी इस टाइम भी जो है सदर थाना दे विच धरने ते बैठे हुए ने। सारी रात जिहड़ी है किसानां ने धरने दे विच सदर थाना दे विच धरना दे के बिताई है। फिलहाल भी किसान ते महिलावां जो रात डटियां हुई सी वो भी धरने दे उत्ते बैठियां हुई ने। कहीं किते ना किते जो है विवाद सुलझदा नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह सारी रात बीत गई, विवाद नहीं सुलझा था। हुण दिन दे समय दे विच भी दिनचर्या शुरू हुई है ते किसान जो है डटे हुए ने, सदर थाना दे विच डटे हुए ने ते किते ना किते लगदा है कि दो किसानां दी रिहाई नूं लैके जो पेच फसिया सी प्रशासन ते किसानां दे विच हाले तक सुलझिया नहीं है। अज दी दिनचर्या दे विच पता चलेगा कि की फैसला दोवां दे विच हुंदा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए परमजीत जी। तो किसानों का लगातार जो है धरना जारी है, मंग रखते हुए नजर आ रहे हैं किसान, तो जिन्हां दे विच महिलावां ने भी लगातार उन्हां दा साथ दिता है। तो हम कर लेने अगली खबर दे वल। इस तो पहला जेजेपी विधायक दविंदर बबली ने वीडियो जारी करके किसानों खिलाफ पाए केस वापस लैण ते अपने वल्लों बोले अपशब्दां ते खेद जताया गया, जिस दे नाल लग्या कि मामला सुलझ गया। 1 तारीख को जो भी मैं टोहाना में आया था, उस दिन जो भी घटना हुई, मैं उस घटना के जो भी दिन लोगों ने मेरे साथ जो किया मैं उनको अपनी तरफ से माफ़ करता हूं। और उस घटना के दौरान मेरे से जो कुछ ऐसे शब्द निकले जो कि शोभनीय नहीं थे, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मैं उन सब शब्दों को वापस लेता हूं और खेद प्रकट करता हूं। ठीक। तो उधर शनिवार दिन पर किसानों ने पंजाब तो लैके हरियाणा तक जगह जगह प्रदर्शन किए ते भाजपा आगुआं दे दफ्तरां दे अगे खेती कानूनां दीआं कापियां साड़दे होए नजर आए किसान।
5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ रहेगा। देखो अभी तक हमारी जो लड़ाई जिस तरीके से हमने लड़ाई लड़ी है वो बहुत अच्छी लड़ाई है, बहुत ठीक लड़ी गई है और सही दिशा में लड़ी गई है। सब कुल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे साथ एक है। दूसरा भाइयों का, हरियाणा वाले भाइयों का, यूपी वाले भाइयों का बहुत सहयोग मिला। अभी हिंदुस्तान की सारी स्टेटों में काले कानूनों का पूरा मतलब कम बखा हुआ है, पूरे सरगर्म हैं लोग। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में थोड़ा ज़्यादा है। यूपी और उत्तराखंड में अभी चोण आ रही है, उसमें हम उधर में यूपी और उत्तराखंड में भी जाने का फैसला किया। इधर कांग्रेस ने मोदी सरकार ते वार करते हुए तीनों खेती कानूनों नूं रद्द करने की मंग दोहराई। दिल्ली बॉर्डर ते अंदोलन करते किसानों नूं भी 6 महीने तो ज्यादा का समा बीत चुका है, पर हुण तक उन्हां नूं कुछ हासिल नहीं होया। देखना होगा कि किसानों की लड़ाई होर कितनी लंबी चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਤੇ 2022 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। मैं बहुत कोशिश कर ली। मैं दिल्ली जाके भी अपने 1-2 लीडर नाल गल करन दी कोशिश की शुरू च, उदों हाले पंजाब सी ये गल। तो मैनू लगा कि इत्थे गल करन दा मेरा कोई मुल नहीं गा, क्योंकि मेरे को कोई पोस्ट भी नहीं ऐसी हैगी। मैं अपनी पंजाब दी लीडरशिप नाल, पंजाब प्रधान नाल फोन ते बहुत वारी गल कीती भी जिन्ने भी साडे लीडर हैगे आ, बिना शक वो हारे आ, जिते आ, MLA रहे, मिनिस्टर रहे आ, उन्हां नूं बुलाओ, एक सारी मीटिंग करो, हर एक दे मन दी गल सुनो। हर एरिए चों बंदा आऊगा ना, हर एरिए दे लोकां दी भावना आऊगी ते एक कंसेंसस बना के भावें सारिआं नूं दिल्ली लै चलो। मैं पंजाब दे लीडरशिप नूं ये कहूँगा भी ये ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਪਾਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹਾਂ। नहीं, मैं समझना जी कि पार्टी दे विच लोकतंत्र है, हर एक दा अपने अपने विचार ने। मेरे हिसाब दे नाल पंजाब और केंद्र दी बेहतरीन लीडरशिप है, चाहे वो अमृतसर की लीडरशिप हो या। ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੁਣ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। कुर्सी ਅਤੇ ਕਮਾਨ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੁਣ ਬੈਨਰ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਗੀ ਖੇਮਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਪਰ ਕਪਤਾਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬੈਨਰ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਡੇਰਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸਿੰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ 2022 ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਉਗ ਸਕੇ। ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਠਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਾੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਇੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ? दारू है, माइनिंग है, उस तो पैसा नहीं कमा सकते। सरकारी दारू कितनी होंगी? जिन्ने बंदे पंजाब च मरे हैं एडल्टरेटेड शराब पी के, एक ना मरदा। खुद कैप्टन सिद्धू ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੀ ਸਾਂਸਦ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਸੰਭਾਲਣ। नवजोत सिद्धू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना जाके क्षेत्र देखे महामारी में और अपना पूरा जोर लगाए कि पंजाब सुरक्षित रहे, उसमें अपना हिस्सा डाले। जो उसके गिले शिकवे हैं जरूर सीएम के पास जाए, पार्टी हाईकमान के पास जाए। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਸਿਸ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੰਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੀਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਇੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਘਮਸਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਅੱਜ 38ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸੰਦੇਸ਼। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਅੱਜ 38ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਸੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸੰਦੇਸ਼। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਅੱਜ 38ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 38ਵੀਂ ਜੋ ਹੈ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸੰਦੇਸ਼। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਅੱਜ 38ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਸੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਹੌਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? जी देखो, अज 6 जून यानी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की जी बरसी है वो हर साल मनाई जाती है। तो अज जो है कुछ देर बाद अरदास की जाएगी अकाल तख्त साहब विखे। उस तो बाद अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जो है वो कौम के नाम संदेश देंगे। पर इस वेले असी हरमंदर साहब के बाहर हाँ। तुसीं देखो कि इत्थे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ सियासी धिरां दे नाल पंथक धिरां दे नाल संबंधित ਜਿਹੜੀਆਂ शख्सियतां ने वो इत्थे पहुंच रही ने। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ
ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਜੋ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡੀਸੀਪੀ ਜੋ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜੀਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।